नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज जुलाई 10 तारिख शुक्रवार। आज दिन भरी अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसी। आवास योजना को नहीं बड़ खबर आसला। अन्यपटे 300 टंका मजूरी पाइबे एणी ओडिशार लोके। यह सहित राज्य सरकारंकर अनेक नुआ योजना नुआ नियम आसी। तेबे आसंतु आज सकाळ आसीथिबा 20टी बड़ खबर उपरे नजर पकाइबा। नंबर 1 पंचायत निर्वाचन पाई प्रस्तुति। राज्य में 2027 मसीह हेबाकु थिबा त्रिस्तरीय पंचायत एवं पौर निर्वाचन पाई प्राक प्रस्तुति आरंभ होईछि। एही परिप्रेक्षी में जुलाई 21 तारिख में राज्य निर्वाचन कमिशन को अध्यक्षतार एक गुरुत्वपूर्ण वीडियो कॉन्फ्रेंस बैठक अनुष्ठित हेबो। एने राज्य निर्वाचन कमिशन को कार्यालय पक्षरु समस्त जिलार जिलापाल एवं जिला मजिस्ट्रेट मानक चिठी माध्यम अवगत करा जाइछे। नंबर 2 टंका फेरी पाइबे छात्र छात्री। गत 1 तारिख में केजी रु पीजी मागणा शिक्षा प्रदान करने को राज्य कैबिनेट रे अनुमोदन होइतिला। विधिवत भाव में स्कूल एवं गणशिक्षा विभाग उच्च शिक्षा विभाग पक्षरु एहाको कार्यकारी करा जाइछे। वर्तमान नामलेखा पर्व चलीथिबा बेले युक्त 2 नामलेखा फी को संपूर्ण भाव में मागणा करा जाइछे। एने विद्यालय और गणशिक्षा विभाग पक्षरु चिठी करा जाइछे। सेहिपरि युक्त 3 तथा स्नातक एवं स्नातकोत्तर पीजी रे नामलेखा पाई कौनसी फी नियाजिबो नाही बोली उच्च शिक्षा विभाग पक्षरु कहा जाइछे। नंबर 3 बढ़िला पियाज दर। बढ़िला पियाजर दर गत 2 दिन भितर दर 30 रु बढ़ी एबे 40 रु 45 टंकार बिक्री होउछि। पियाज साधारण भाव में सबुदिन रोषेई घरे आवश्यकता रही। तेणु 1 किलो पियाज जगार एबे आधा किलो किणुचंती लोके। दैनंदिन जीवन में सबु नित्य व्यवहार जिनिसर दाम बढ़ी वर्तमान सुधा पियाज बढ़ी नथिला, किंतु एबे पियाज वृद्धि करिसंती बेपारी माने। एथिरे दुकानी विशेष लाभ पाइबे नाही। बेपारी किलो पिछा 33 टंकार किणुथिबा बेले परिवहन विभाग को 5 टंका एवं बस्तारे आसुथिबा पियाज अधा पचा बाहरुची। नंबर 4 खोलिला हीराकुदर आउ 6टी गेट। हीराकुद डैम रे 6टी गेट आउरी खोलिछि। वर्तमान सुधा 10टी गेट देई बन्या जल निष्कासित हेउछि। प्रथम पर्याय रे 4टी गेट खोला जाइथिला। एहा पर निर्देश आसीबा परे पुणी आउ 6टी गेट खोला गला। गुरुवार दिन हीराकुद जल भंडारर गेट खोला जाइछि। तेबे एही बन्या जल मुंडुली रे पहुंचिला बेलको प्राय 40 घंटा समय लागिबो बोली मुख्य जंत्री कहिसंती। सेपटे एही बन्या जल आसुथिले मध्य कौनसी प्रकार विपद नाही बोली कहा जाइछे। महानदीर तळ मुंडरे मध्य एबे विपद नाही कि सेठारे बन्या परिस्थिति सृष्टि हेबो नाही बोली कहा जाइछे। नंबर 5 माछ चाषी मानक पई बड़ घोषणा हैला। भारतर सामुद्रिक मत्स्य क्षेत्र और प्रगतिशील नील अर्थव्यवस्था इतिहास रे एक नूतन स्वर्णिम अध्याय जोड़ी होइछे। गतकाली उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्ण गभीर समुद्र रे दीर्घस्थायी माछ उत्पादन लगे अनुमोदन पत्र बा एलओसी जातीय शुभारंभ करा जाइछे। एही योजना रे चलित वर्ष 2025-26 आर्थिक वर्ष रे भारत प्राय 73,890 कोटी टंकार सामुद्रिक खाद्य समग्र रप्तानी करी विश्व रे अग्रणी अर्थव्यवस्था हासिल करिछि। नंबर 6 ऑस्ट्रेलिया रु भारत आसिबो 1100 शताब्दीर भद्रकाली एवं नंदीर मूर्ति। भारतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं ऑस्ट्रेलिया गस्तर अछंती। एही अवसर में ऑस्ट्रेलिया रे 9 जुलाई गुरुवार दिन भारतर 3 प्राचीन कलाकृति फेराई देवा बोली घोषणा करिछे। ए सब कलाकृति रे देवी भद्रकालींकर धातव मूर्ति समेत पत्थरर नंदी मूर्ति ए सब मूर्ति को ऑस्ट्रेलिया वर्तमान फेराई देव बोली घोषणा करिछे। नंबर 7 माटी मिशिला अभियुक्तଙ୍କ घर। माटी मिशिला निशा बेपारी सहित 6 हत्याकारी घर। 6 हत्या अभियुक्तଙ୍କର घर भांगी देइछि राउरकेला पुलिस। तेबे एक हत्या करी चंपट मारिथिले अभियुक्त माने। हत्याकांडर 4 दिन अर्थात गत जून 20 तारिख रे 2 हत्या अभियुक्तकारी चिन्नू हरिपा एहा सहित संतोष नायक को राउरकेला पुलिस गिरफ करथिला। एनकाउंटर परे आउ 3 अभियुक्तଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ गिरफ करी जेल पठाइथिला। एहा पर समस्त अभियुक्तଙ୍କର घर को भांगी देइछि बुलडोजर लगई प्रशासन।
नंबर 8 श्री जगन्नाथଙ୍କ ଖାତାକୁ ଫେରିଲା 300 କୋଟିର 57 ଏକର ଜମି। କୋଟି କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଜମିକୁ ନେଇ ଆସିଛି ବଡ଼ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତଥା ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ବିଜୟ ସ୍ୱରୂପ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଖାତାକୁ ଫେରିଆସିଛି 57 ଏକର ମୂଲ୍ୟବାନ ଜମି। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଏହି ମାମଲାରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜସ୍ୱ ଏକ ଐତିହାସିକ ତଥା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ରାଜସ୍ୱ ପକ୍ଷରୁ 1961 ମସିହାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଏକ ଲିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଖାରଜ କରି 300 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଜମିକୁ ଏବେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଜଟଣୀ ତହସିଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୂଆସାହି ମୌଜାରେ ଥିବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର 57 ଏକର ଜମିକୁ ଫେରାଇ ଅଣାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 9 ସାରା ଦେଶକୁ ଛୁଇଁଛି ମୌସୁମୀ କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟରେ 10% କମ୍ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଗୁରୁବାର ରାଜସ୍ଥାନ ହରିୟାଣା ଏବଂ ପଞ୍ଜାବର ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଛୁଇଁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସାରା ଭାରତକୁ କଭର କରିଛି ମୌସୁମୀ। ସାଧାରଣତଃ ଜୁଲାଇ 8 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ମୌସୁମୀ ସାରା ଦେଶକୁ କଭର କରିଥାଏ, ହେଲେ ଏଥର ସାରା ଦେଶକୁ କଭର କରିବାକୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିଛି ବୋଲି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଚଳିତ ଥର 3 ଦିନ ବିଳମ୍ବରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଜୁନ 4 ତାରିଖରେ କେରଳ ଛୁଇଁଥିଲା ମୌସୁମୀ ବାୟୁ। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ମୌସୁମୀ ଛୁଇଁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏବେ 10% ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ହୋଇଛି, ଯାହା ଚାଷକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ନମ୍ବର 10 ମାଛ ଧରିବାକୁ ଯାଇ 15 ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ନିଖୋଜ, ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର 3 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ପଡ଼ୋଶୀ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ପ୍ରମୁଖ ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତରଣ କେନ୍ଦ୍ର ଶଙ୍କରପୁରରୁ ଏକ ସପ୍ତାହ ହେଲାଣି 15 ଜଣ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କର କୌଣସି ପତ୍ତା ମିଳୁନି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର 3 ଜଣ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଭୋଗରାଇର ଉଦୁଲା ଗାଁର ଗୋଟିଏ ପରିବାରର 3 ଜଣ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ଉଦ୍ଧାର ଏବଂ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ସରକାର ତଥା ପ୍ରଶାସନକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଶଙ୍କରପୁରର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ସଂଘର ସମ୍ପାଦକ ତଥା ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ସ୍ୱଦେଶ ରଞ୍ଜନ ନାୟକ। ସୂଚନା ଥାଉ କି ଗତ 2 ତାରିଖ ଗୁରୁବାର ଦିନ ମା କାଳୀ ନାମକ ଏକ ମାଛ ଧରା ଟ୍ରଲରରେ ଇଲିଶ ଧରିବାକୁ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି 15 ଜଣ, ଆଉ ସେବେଠାରୁ ଫେରି ନାହାନ୍ତି। ନମ୍ବର 11 ଦେଶରେ E20 ପେଟ୍ରୋଲକୁ ନେଇ ଗୁଜବ ପ୍ରଚାର ହେଉଥିବା କହିଲେ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ। ଦେଶରେ ପେଟ୍ରୋଲରେ ଇଥନଲ ମିଶ୍ରଣକୁ ନେଇ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ବିଶେଷ କରି E20 ପେଟ୍ରୋଲ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଗାଡ଼ିର ଇଞ୍ଜିନ ଖରାପ ହେଉଥିବା ଏବଂ ମାଇଲେଜ କମିଯାଉଥିବା ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଅନେକ ବିତର୍କ ହେଉଛି। ତେବେ ଏସବୁ ଆଶା ଆଶଙ୍କା ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ପରିବହନ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖିଛନ୍ତି। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସକୁ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ E20 ପେଟ୍ରୋଲକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ସବୁ ଗୁଜବ ପ୍ରଚାର ହେଉଛି ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ। E20 ପେଟ୍ରୋଲ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗାଡ଼ିର କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଇଞ୍ଜିନ ନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 12 ଏବେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଛି 300 ଟଙ୍କାର ମଜୁରୀ। VBGରାମଜୀ ଯୋଜନାରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ କେନ୍ଦ୍ରର 932.31 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର ମିଳିଛି। ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଦୈନିକ ମଜୁରୀ 300 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଗ୍ରାମୀଣ ପରିବାରକୁ ପ୍ରାୟ 125 ଦିନର ନିଯୁକ୍ତି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦିଆଯିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ 200-250 ଟଙ୍କା ମଜୁରୀ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ କିନ୍ତୁ 300 ଟଙ୍କାର ମଜୁରୀ ଦେଉଛନ୍ତି ସରକାର। ନମ୍ବର 13 କେହି ରହିବେ ନାହିଁ ଭୋକିଲା, ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବ ରାସନ ଚାଉଳ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଯୋଜନା। ଏହାରି ମାଧ୍ୟମରେ ଅନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ପ୍ରତି ମାସରେ ମିଳିବ 5+5 କିଲୋଗ୍ରାମର ନିଃଶୁଳ୍କ ଚାଉଳ। ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଯୋଜନା ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ଏବେ 10 କିଲୋ ଚାଉଳ ଦେବେ ସରକାର। ଉପକୃତ ହେବେ ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର 3 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀ। ଏଥିପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବ 8,831 କୋଟି ଟଙ୍କା। ନମ୍ବର 14 କୃଷକଙ୍କୁ ସମୃଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି ସରକାର। 1.84 କୋଟିରୁ ଅଧିକ କୃଷକଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। 64 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ କୃଷକ ଅଧ୍ୟୟନ ଭ୍ରମଣର ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି। କୃଷି ବିଦ୍ୟାଳୟ ମାଧ୍ୟମରେ 44 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ କୃଷକ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମା ATM ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି ମୋଦି ସରକାର।
ନମ୍ବର 15 ସୁଦୃଢ଼ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟର ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନାର ଭିତ୍ତିଭୂମି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ରାଜସ୍ୱ ଭବନ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ଭବନ। ଗୋଟିଏ ପରିସରରେ ଏସ୍ଆର୍ସି, ଓଷ୍ଟିମା, ଏହା ସହିତ ଓଡ୍ରାଫ୍ ସମେତ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନାର ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ରହିବ। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ତରଫରୁ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ରାଜସ୍ୱ ଭବନ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ଭବନ। ନମ୍ବର 16 ଆବାସ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରି ପାଇପାରିବେ ଘର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ସହରାଞ୍ଚଳ 2.0 ଏବଂ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ସୁଲଭ ଘର ପାଇଁ 90% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଫି ଏବଂ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଡ୍ୟୁଟିକୁ ଛାଡ଼ କରାଯାଇଛି। ସହରାଞ୍ଚଳରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଲଭ ଏବଂ ସମ୍ମାନଜନକ ବାସସ୍ଥାନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଦିଗରେ ଏହା ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁର୍ବଳ ବର୍ଗର ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଏହି ସୁବିଧାରେ ଉପକୃତ ହେବେ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଘର ପାଇଁ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି, ଏବେ ବି ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ନମ୍ବର 17 ମିଳୁଛି ବଡ଼ ସବସିଡି। ଘରେ ଲଗାନ୍ତୁ ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ ଏବଂ ମାଗଣା ହୋଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଇଲେକ୍ଟ୍ରି। ପିଏମ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟଘର ଯୋଜନାକୁ ପିଏମ୍ ଆବାସ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଗୃହ ଯୋଜନା ସହିତ ସଂଯୋଗ କରାଯାଉଛି। ରୁଫଟପ୍ ସୋଲାର ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ 55,000 ଟଙ୍କା ସବସିଡି ସହାୟତା ମିଳୁଛି। ହିତାଧିକାରୀ ମାତ୍ର 1,875 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ସୌରଶକ୍ତିର ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। 24 ଘଣ୍ଟିଆ ସୁଲଭ ବିଜୁଳି ଯୋଗାଇବା ଏବଂ ବିଲ୍ ହ୍ରାସ କରିବା ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି ସରକାର କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 18 ଖାଇବା ତେଲ 13% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହଙ୍ଗା ହେଲା। ଖାଇବା ତେଲର ଆମଦାନୀ ମହଙ୍ଗା ହେବା ସହିତ ଦେଶରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ କମ୍ ହେବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ତୈଳବୀଜ ଉତ୍ପାଦନ ମଧ୍ୟ କମିପାରେ। ଏହାରି ଭିତରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଖାଇବା ତେଲର ଦର ଉଚ୍ଚା ରହିପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଉପଭୋକ୍ତା ବ୍ୟାପାର ବିଭାଗ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଖାଇବା ତେଲ ଦର 13% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ସୋରିଷ ତେଲର ଦର 10.34% ଲିଟରରେ ବଢ଼ି ଏବେ 193 ଟଙ୍କା 45 ପଇସା ହୋଇଛି। ସୋୟାବିନ୍ ତେଲ ବଢ଼ି ଏବେ 163 ଟଙ୍କା 10 ପଇସା। ପାମ୍ ଅଏଲ୍ 12.87 ପଇସା ବଢ଼ିଛି 147 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 19 ଶସ୍ତା ହେବ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଏବଂ ଲ୍ୟାପଟପ୍। ଭାରତକୁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ସ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର ହବ୍ରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଦେଶରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ସାମଗ୍ରୀର ଉତ୍ପାଦନ ବଢ଼ାଇବା ଏବଂ ବିଦେଶୀ ଆମଦାନୀ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା କମାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ମେସିନାରୀ ଉପରୁ କଷ୍ଟମ ଡ୍ୟୁଟି ବା ସୀମା ଶୁଳ୍କ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି। ସରକାରଙ୍କର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦ୍ୱାରା 2029 ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଲାଗୁ ରହିବ। ଏଥିଯୋଗୁଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍, ଲିଥିୟମ୍ ଆୟନ ବ୍ୟାଟେରୀ ଏହା ସହିତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗ୍ୟାଜେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଶସ୍ତା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 20 ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ ଆଳୁ ସଙ୍କଟ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ ଆଳୁ ସମସ୍ୟା। ଏ ନେଇ ଗତକାଲି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ଓ ତାଙ୍କ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଅଶୋକ କୀର୍ତ୍ତନିଆଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା। କୋଲକାତାର ଖାଦ୍ୟ ଭବନରେ ବସିଥିବା ଏହି ବୈଠକରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କିପରି ଆଳୁ ସମସ୍ୟା ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ ଏହା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଅଟକିବ ନାହିଁ ଆଳୁ ଟ୍ରକ୍। ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ସଙ୍କଟ ଆଳୁ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ଦୁଇ ରାଜ୍ୟର ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ ବୈଠକ ପରେ ନିଆଗଲା ଠୋସ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି।